자, 오늘의 영자신문 사설은요, 사설이 아니고요, 소추 오브 더 타임즈라고 해서 사설란에 이렇게 있는 개인적인 어떤 그 글입니다. 최근 그 아프가니스탄 문제로 인해서 국제사회가 많이 이제 아프가니스탄에서 이야기를 하고 있어요. 그 중에서 이런 문제가 우리나라에서도 있지 않을까라고 이제 얘기하는 사람들이 많아갖고 기사가 올라온 것 같아요. 그 객언 외부에서 이제 개인이 글을 쓰는 거니까 사설하고 좀 틀립니다. 자, 한번 보죠. 일단은 원어민의 음성을 한번 들어볼까요? Does history repeat itself? Relying on a peace agreement with the Taliban signed in February 2020, the United States is pulling its troops completely out of Afghanistan, leaving behind all their mighty weapons, in the belief that Afghan soldiers were well trained by the U.S. forces and better armed than the Taliban U.S. Policymakers thought that Afghan would be well protected after the departure of their troops. It did not take long to prove them wrong. Immediately after the U.S. troops departed, the Taliban reneged on the peace agreement and launched an all-out attack. Lacking the will to fight, Afghan soldiers threw away their weapons and fled, and nobody would or could stop them. They saw no reason for risking their own lives to defend the corrupt and inept government in Kabul. As a result, the Afghan government crumbled like a house of cards, and the Afghan president and political leaders ran away shamelessly to other countries, leaving innocent, defenseless citizens to the tyranny of the Taliban. Have we not seen something like this before? Yes, that is exactly what happened in South Vietnam in 1975. Now many people seem to wonder whether South Korea would follow in the footsteps of South Vietnam and Afghanistan. To dispel such doubts, the U.S. government publicly stated that South Korea is different from Afghanistan in many respects, and that it has no intention of pulling its troops out of South Korea, as long as the U.S. Rogue Mutual Defense Treaty remains in force. We have no reason to think that the U.S. government will betray us irresponsibly. The problem is that there are quite a few left-leaning radical politicians and activists in South Korea who argue that a peace treaty should be signed between South and North Korea, and that the U.S. Rogue Mutual Defense Treaty should be cancelled. Although they are very vocal and make newspaper headlines, they are in the minority now. However, in the unlikely event that they have it their way, there would be no basis for U.S. troops to stay in South Korea, and most likely the U.S. nuclear umbrella will also be withdrawn. Does anyone in his right mind believe that a peace treaty between South and North Korea will guarantee a permanent peace on the Korean peninsula? What if North Korea reneges on the peace treaty for whatever reason, and threatens to use nuclear weapons against South Korea? As South Korea is defenseless against nuclear attack on its own, some may argue that it is better to surrender and survive than to suffer nuclear holocaust. In this scenario, we would have to live just like our brethren north of the 38th parallel. Are we prepared to do so? History shows that a peace treaty is not worth the paper on which it was written in circumstances where the countries involved do not have the will or capability to defend themselves. Surely we cannot rely on the goodwill of our opponent and let our guard down. South Korea has come a long way over the past 70 years or so economically and politically, and we have to do everything possible to protect our achievements. We have so much to fight for. 자, 잘 들어보셨어요? 예, 원어민의 음성으로 들어봤습니다. 에, 자, 제목이 그렇죠. 역사는 되풀이하는가라고 하는 그런 내용입니다. 역사는 되풀이하는가라고 하는 내용이에요. 자, 볼까요? 자, 릴리언 피스 어그리먼트 위드 더 텔레반 사인 인 페브러리라고 그랬습니다. 그렇죠? 2020 그렇죠? 자, 평화협정에 의존해서 그렇죠? 탈레반과 평화협정에 그죠? 2020년 2월에 서명한 탈레반과의 평화협정에 의존해서
아마 트럼프 정권 때 아마 탈레반과 모의에 아마 그 협정을 맺은 것 같아요. 그래서 자, 미국은요 is pulling its troops completely out of Afghanistan. 자, 미국은요 그곳의 군대를 그쵸? 예, 군대를 폴리스 완전히 아프가니스탄으로부터 철수하고 있다 그럽니다. 어떤간에 리빙 비하인드도 그렇죠. 그들이 갖고 있는 어떤 그 강력한 그 무기들을 그대로 남겨둔 채 합니다. 무기를 왜 나누고 이렇게 20년 동안 미국이 이렇게 아프가니스탄에서 이렇게 싸운 무기들이 상당히 좀 고급 무기들인데 놔두는 이유가 그거를 갖고 철수를 하느니 그냥 놔둬도 된다고 하는 거죠. 이런 건 예전에 베트남에서도 그랬어요. 근데 무기라는 것이 만약 쓰다 보면은 이 부품이 소모가 되잖아요. 그러면 그 부품을 교체해야 되는데 부품이 없으면 그 고철이죠. 그렇잖아요. 그래서 놔둬봐야 이제 별 고철밖에 안 된다는 거죠. 걔네들은 그죠? 그런 것 같아요. 자, 어떤 믿음이 있는가 하니 인더 벨립 때 그쵸? 자, 아프간인 병사들이 잘 훈련됐다는 거예요. 미군에 의해서 잘 훈련됐다 그럽니다. 그렇죠? 예, 됐고 그리고 훨씬 더 어떤 그 잘 군이 됐다는 거죠. 탈레반보다는 잘 무장화가 돼 있다라고 하는 인더 빌립입니다. 어떤 믿음에서 믿고 미국의 정책 위반자들, 예? 미국 정책 위반자들 생각을 했다라는 거죠. 아프가니스탄 사람들이 잘 보호될 것이라는 거죠. 그들의 군대, 미군이 철수하는 후에도 well protected, 잘 지켜질 거라고 했다는 거죠. 자, it did not take long to prove them. 그렇죠. 그러나 그것은요, 오래 가지 않았죠. 그렇죠. 그들이 잘못 생각했다, 잘못했다라고 입증하는 거는 보여준 것을 이렇게 오래 가지 않았다라고 그럽니다. 자, 이미 이 미디에틀이죠, 이 미디에요. 자, 죽시죠, 죽시. 자, 미군이 철수한 이후로 곧바로 탈레반은 리니지온이라고 하는 거는 약속을 어기다요. 그럼 이제 그 리보크라고 하는 그런 단어로도 쓰이는데요. 반드시 on이 들어가야 됩니다. on이 아니야, on이에요. 리니지 on the peace agreement에서 평화협정을 어겨서 그리고 전면적인 공격을 감행을 했다 그럽니다. 자, lacking the fight, 싸울 의지가 부족한 거예요. 누가 아프가니스탄 병사들은. 그래서 그들의 무기를 throw away, 던져버리고 fly, 도망을 갔다는 거죠. 자, 그리고 어떤 하고도 그들을 제재를 할 수도 없고 하지도 않았다는 거죠. 할 필요가 없다는 거죠. 그렇죠? 자, 그들은요 어떤 이유가 없다라는 거죠. 그래서 they saw no reason for risking for their own lives. 그죠? 자기 자신의 생명을 이렇게 올려놓아야 할 특별한 이유가 있다 그렇지 않습니다. 뭐 하기 위해서? 이 부패하고 그렇죠? 이 부패하고 이 아주 그 정부 운영에 대해서 서툴고 그렇지 않은 카불 정권에 대해서 지켜야 할 그러한 게 없다라는 거죠. 자, 결론적으로 아프가니스탄 정부는요 크럼블드, 붕괴됐죠. 어떻게처럼 하우스 오브 카드, 카드집처럼 그냥 붕괴됐어요. 그리고 아프가니스탄 대통령과 정치 지도자들은 런어웨이 챔피언, 아주 그냥 그 창피하게 그쵸, 막 도망을 갔다라는 거죠. 어디로, 다른 나라로. 뭐한테 난관이 이노선트, 이 국민들 순진천만하고 아무 방어력이 없는, 자기를 지킬 수도 없는 시민들을 이 탈레반의 폭정 아래 놔두고서는 뺐다 그럽니다. 자, have we not seen something like this before? 그쵸? 자, 이와 같은 것을 우리가 한번 본 적이 있지 않나요? 라고 하는 거죠. 본 적이 있지 않나요? 그렇죠? 예, 맞아요. 그렇습니다. That is exactly what happened in South Vietnam
in 1975입니다. 그건 정확히 있잖아요. 1975년 남 베트남에서 벌어졌던 거죠. 당시 75년, 그쵸? 65년에 우리가 비둘기 부대라고 하는 간호 부대를 출발해서, 그죠? 60년에 전격적으로 전투 부대를 보내갖고 10년 동안의 전쟁을 치렀습니다. 1975년에 이제 들어왔는데 그 많은 희생을 치렀죠. 특히 1970년 이후로 미국이 본격적으로 이제 철수를 이제 막 시행되면서 사실은 지원이 많이 끊겼어요. 미국의 지원하에서 우리가 이제 그 베트남 전쟁에 참여를 했는데 미국이 이제 60년 후반에 굉장히 막 반 베트남전이 이제 미국 사회에 막 근데 들끓으니까 철수를 이제 해야 되겠다고 본격적으로 했습니다. 그게 이제 유예를 해달라는 거죠. 우리나라 입장에서는. 그래서 우리가 희생을 70년 이후로 파병된 사람들이 많이 죽었어요. 몇몇 군인들의 그 욕심에 의해서 정치 군인들이죠. 이런 요인에서 젊은이들이 많이 죽었어요. 70년 이전까지는 별로 안 죽었는데 70년 후에는 그런 정치 군인들의 어떤 욕심들이 젊은 사병들을 많이 죽였죠. 예? 거기에 대한 실체들을 잘 안 알리고 있죠. 자, now many people seem to wonder whether South Korea would follow in the footsteps of the South Vietnam and Afghanistan입니다. 자, 이제 많은 사람들은요, 의심을 하는 것 같다는 거죠. 한국이 어떤 전철을 따라가지 않을까라고 하는 의구심이 드는 것 같다는 거죠. 어떤 거니? 남베트남과 아프가니스탄의 어떤 그 전철을 따라가지 않을까라고 하는 그런 의구심을 국민들이 든다 그럽니다. 그죠? 자, dispatch south, 그렇죠? 어떤 것을 이 dispatch라는 것은 제거 동사인데요. 만약에 다음에 오는 이제 어부가 와야 돼요. 어쩌면서 어부가 와서 뭐뭐를 제거하다는 제거 동사입니다. 자, 그러한 의구심을 불식시키기 위해서 없애기 위해서 미국 정부는 공개적으로 그렇죠? 어떤 성명을 발표했어요. 자, 한국은 아프가니스탄과는 비디퍼런트 프로 완전히 다르다는 거죠. 어떤 면에서? 여러 측면에서요. 그렇죠? 다르죠. 한국은 그 서태평양의 최전방에 있어요. 그리고 현재 지금 중국하고 미국의 G2 국가로서 경쟁을 하고 있는데서 중국을 가장 가까이서 볼 수 있는 게 대한민국이에요. 일본보다. 그렇기 때문에 만약에 한국이 대륙 쪽으로 넘어가게 되면 남한이 서태평양은 그냥 뚫리는 거예요. 그냥. 그럼 일본한테 미국은 상당한 힘을 써줘야 되는데 그렇게 되면은 이제 일본은 제2차 세계대전처럼 기고만장해갖고 이제 또 세상을 막 이렇게 시끄럽게 만드는 거죠. 그렇죠? 일본이 1차 세계대전까지만 해도 그 미국 쪽, 유럽 쪽으로 들어갔는데 2차 세계대전부터는 이제 독일과 이탈리아 쪽으로 붙어버렸잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이 서태평양이 뚫리게 되면요, 미국은 서태평양 태평양산 방어에 굉장한 위험을 주기 때문에 한국을 버릴 수가 없어요. 절대. 한국 내부에서 미군 철수하라 그러는데 미군 철수 안 해요. 전혀 그렇지가 않아요. 이건 생각보다 그렇게 그 국제 관계가 그렇게 쉽지가 않아요. 그리고 미국이 한국 전쟁에서 대가 치른 게 너무 커서 그거는 본전 그런 게 아니라 정서적인 문제예요. 정서에서 철수를 할 수 없어요. 자, 어떤 거 아니? It has no intention of the following its troops out of the South Korea. As long as the U.S. Republic of Korea 약자죠. Republic of Korea. Mutual Defense Treaty remains in force입니다. 그죠? 자, 어떤 의도가 없다는 거죠. 그것의 군대를 남한에서 철수할 의도가 없다라는 것을 분명히 했어요. 그죠? 뭐뭐 하느냐? 자, 한미 상호 방위 조약이 현재 지금 어떤 힘으로 이렇게 남아 있는 사. 그렇죠? 한미 방위 조약이 1954년인가요? 이렇게 발표되는데
당시만 해도 그냥 그때 그 이승만 정권이 그냥 다 줬죠. 마음대로 하세요라고. 당시만 해도 200개, 남한에 200개의 미군 기지가 있었어요. 근데 지금 남아있는 미군 기지가 약 100개가 있는데 안 쓰고 있는 게 약 한 50 몇 개 정도 된다 그럽니다. 그리고 40 몇 개는 아직도 쓰고 있다는 거죠. 근데 그 40 몇 개가 미국의 최첨단 무기, 정보라든가 이런 첨단 무기 이런 것들이 있다라는 죠. 거기에 주로 공군이라든가 정보 이런 쪽으로 쫙 있다는 거죠. 그리고 항상 유사시 한반도가 유사시 어떤 현상이 벌어지면요, 미 태평양 함대인 그 핵 잠수함과 이런 것들이 곧바로 진격을 한다는 거죠. 왜 미군과 남한에 있는 미군과 그 군속 가족들이 한 2만 명 돼요. 그들을 어떻게 한 번에 유사시에 그 피난시킵니까? 그렇기 때문에 미국은 이제 그렇지가 않죠, 그렇죠? 쉽게 근데 이제 이후로 이런 것들이 많이 개선이 안 됐는데 지켜봐야죠. 자, we have no reason to. 우리는 어떤 생각할 필요가 없다, 이유가 없다라는 거죠. 미 정부가 우리들을 무책임하게 배반할 것이라는 것은 생각할 이유가 없다는 거죠. 이런 글들 자체가 생각하면 안 되죠. 자기 집의 치안과 자기 집의 국방은요, 최소한 내가 지킬 수가 있어야죠. 그래도 그것이 부족하면은 주변 사람들한테 부탁을 해야 되는 거죠. 최소한. 그러나 우리나라는 이제 그게 돼 있잖아요, 그렇죠? 그러나 아프가니스탄이나 남베트남 그 정부는요, 그럴 의지가 없었던 거죠. 그러니까 부패가 심한 거죠, 그렇죠? 자, 문제는 다음과 같다라는 거죠, 그렇죠? 이 형식이 이렇게 문장이 길어요. 예, 그죠? 예, 깁니다. 그래도요, 이렇게 영문 해석을 할 때 절대로 뒤를 보는 습관은 하면 안 돼요. 뒤부터 그 해석하는 습관은요, 외정 시대 때 영어를 배운 사람들이 거기에 젖어서 그래요. 절대 그렇게 하시면 안 되고요. 순서대로 보는 습관을 들이셔야 돼요. 그리고 문법이라고 하는 것은 내가 눈에 단어들이 보이는 그런 기준하에서 문법이라는 것이 설명되는 거지, 우리식으로 이렇게 해석하시면 안 됩니다. 어떤가니 거기에는요, 아주 그 콰이러, 그죠? 매우 아주 작은 레프트, 어떤 좌파라 그러나요? 생각을 좀 극단적으로 하는 사람을 그러죠. 좌파는 아니에요. 좌파하고 우파에 대한 개념은 절대 그런 건 아니에요. 그리고 급진적인 정치인들이죠. 그리고 남한에서 어떤 활동가들이에요. 그치? 남한에서 활동가들, 이런 사람들, 그런 사람들이 주장하는 거죠. 어떤 거 아니? 평화조약은 남북 사이에서 서명 대만한다라고 해요. 그리고 미국과 한미는 상호방위조약이 이제 취소돼야만 한다라고 그래요. 저도 20대 때는 이제 그 전두환 정권이 들어선 시절에 대학을 다녔으니까 저도 그때는 그런 생각을 했는데요. 이제는 우리가 남북 경쟁에서 이겼어요. 그렇기 때문에 이제는 남북 문제를 보는 게 아니라 한반도에서 한미중의 생존권을 지켜보고 국방을 봐야 돼요. 그런데 과연 우리가 미군이 철수하면요, 우리가 중국하고 소련을 상대로 해서 모든 걸 해야 되는데 과연 할 수 있을까요? 10년 동안 아무리 돈을 쏟아부어서 무기를 개발하고 정보 장비들을 만든다 그래도 이게 안 돼요. 그게. 그렇기 때문에 이제는 남북 간의 경쟁은 남한이 이겼다고 생각하시고, 한반도 전체의 한민족의 생존권을 보고 우리가 미군과 중국, 소련, 일본을 지켜봐야 돼요. 그래서 저는 이제는 미국을 계속 우리가 끌어안으면서 이제 남한에서 문제가 되는 미군의 행위들을 이제 그 조약서, 한미 상호 방위 조약 이런 것들을 수정을 해갖고 고쳐 나가면 되는 거잖아요. 그렇잖아요. 그러면서 자꾸 이 자주국방을 바꿔 나가야죠. 그렇잖아요. 이런 사람들의 얘기들이 이제 하면 안 돼요. 한별전 전체의 생존권을 봐야지. 아직도 그 남북 관계에서 경쟁 의식을 보면 이 사람들 이제 뒤떨어진 사람들이죠. 그렇죠. 자, although they are very vocal, make a newspaper headline. 자, 비록 그들이 매우 보컬이라는 것은요,
목소리를 내는 건데요. 좀 시끄러운 목소리를 내는 거예요. 그렇죠? 보컬 우리가 이제 음악 프로그램 보면 보컬 있잖아요. 개인적으로 노래하는 애들 좀 시끄럽잖아요. 그런 것들이. 그리고 신문에 어떤 그 헤드라인 일면을 이렇게 장식을 한다는 거죠. 했을지라도 그들은 지금 현재 소수입니다. 1945년 해방된 이후에는 이제 여러 의견을 낸 사람이 많았는데 전쟁을 통하면서 친일 세력과 이런 사람들이 거의 우파, 민족 우파라든가 사회주의 우파, 좌배좌파 이런 사람들을 싹쓸이했어요. 특히 1949년 이제 김구 선생의 어떤 그걸 안두희가 죽임으로 친일파인 안두희가 죽임으로써 아니 그 이 민족 우파의 그 거두가 죽었는데 나머지들은 뭐 그냥 뭐 껌껌이나 되겠어요. 다 죽었잖아요. 없어요 이제 좌파 없어요. 생각을 조금 달리하는 사람들의 정도의 차일 뿐이지 우리나라에서는 민족 우파가 이제 없어졌어요. 자, 그러나 in unlikely event that they have it there. 자, 요 문장은요 글쓴이가 뭔가를 빠뜨리고 있었던 것 같아요. 그렇죠? 여기서 이 목적어가 무엇을 나타내는지 참 모호하는 그런 거예요. 그렇죠? 이런 거는 조금 풀었어야 되는데 아마 이거 좀 마감이라든가 시간에 쫓겨서 자세히 설명을 못한 것 같아요. 자, 그들이 어떤 그런 것들을 그들의 방식대로 갖고 있는 것이 어떤 상황에 갖지 않은 환경하에서라고 하는데요. 자, 거기에는요 근거가 없다는 거예요. 미군이 아만에서 머물러야 할 근거가 없어요. 그래서 아마도 미군은 미국의 핵 우산이 이제 철수돼야 할 것이라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 문장이 참 애매한 문장이에요. 그러니까 뭐가 좀 빠진 거죠. 뭐가 빠진 거예요. 자, 보세요. 자, does anyone is his right mind is belief입니다. 이때의 right은 오른쪽이 아니라 제대로 박힌 올바른 거죠. 그러니까 자, 어떤 사람들이 올바른 정신을 갖고 있는 사람이라면은 다음과 같은 것을 믿을까요? 라고 하는 거죠. 그렇죠? 남북한의 평화조약이 그렇죠? 영구히 한반도에서 영구히 보장될 것이라고 믿겠습니까? 라는 거죠. 정신이 바뀐 사람은. 그렇죠? 자, 보세요. What is North Korea lineage on the peace trade of forever reason입니다. 그렇죠? 어떤 이유로든지죠. 만약에 북한이 어떤 이유로든지 평화조약을 어기게 된다면은 그렇게 해서 threats to use the nuclear weapon against South Korea 남한에 대해서 핵무기를 사용하겠다고 위협하게 되면은 어떻겠습니까? 어떻게 될까요? 이런 말이죠. 그죠? What if, 그죠? 어떻게 될까요? 한다면 어떻게 될까요? 라고 하는 해석인데요. 자, 남한은요, 국방이 지킬 게 없어요. 스스로 북한에 대해서 지킬 어떤 힘이 없다 그럽니다. 그렇죠? 없기 때문에 아마도 일부 사람들은 논쟁할 거예요. 자, 이 핵 대참사를 고통받는 것보다는 항복해서 생존하는 것이 더 낫다라는 거죠. 그렇죠? 자, 이러한 시나리오에서 우리는요, we should have to just like our breed은 north of 33 뼈로 그렇죠. 38선 이북에 있는 북녘 동포들처럼 단지 살아야만 할 텐데요. 그렇죠? Are you prepared to do so? 그런데 우리는 그렇게 할 준비가 되어 있나요? 그렇죠? 자, 역사는 다음과 같은 것을 얘기해 줍니다. 평화조약이라는 것은요, 단지 뭐요? 아무 가치가 없는 거예요. 어떤 종이라는 거죠. 종이와 같은 가치가, 종이라는 가치가 없는 거예요. 자, 그러한 종이 위에다가 쓰여 있는 거예요. 환경 아래에서 쓰여져 있는 건데. 자, 그런 것이 어떤 거니? 관련된 국가들이 자기 자신을 지켜야 할 의지와 능력을 갖고 있지 않았을 때 쓰여지는 거예요, 종이에. 그렇지 않아요? 자, 분명히 우리는요, good deal our opponent. opponent는 반대죠. 그러니까 북한을 얘기하는 거죠. 자, 적에 대한 호의에 의존을 하면 안 된다는 거죠. 강한 부정행, 그렇죠?
할 수가 없다가 아니라 강한 부정이에요. 하면 안 된다는 거죠. 그리고 let our garden down, 그렇죠? 경계를 우리는 느슨히 내려놓으면 안 된다고 합니다. 이때 여기서 할 수 있다가 아니라 강한 어떤 그 부정이 있는 거죠. 자, South Korea has come a long way to over the past 70 years also economic and political입니다. 자, 한국은요 오랫동안 이렇게 걸어왔어요. 그죠? 지난 70년 동안 경제적으로나 정치적으로 그걸 걸어왔어요. 자, 그리고 우리는요 이제 가능한 한 모든 것을 해야만 해요. 우리의 업적들, 여태껏 70년 동안 우리가 달성했던 이런 것들 지키기 위해서 가능한 할 수 있는 모든 것을 해야만 해요. 그렇죠? 자, 우리는 여기에 대해서 이러한 것들을 위해서 싸울 그런 많은 것을 준비를 하고 있다는 겁니다. 그렇죠? 해야만 한다는 거죠. 그렇죠? 자, 오늘 강의는 끝났는데 내용이 좀 중요하지 않아요? 아프가니스탄 사살통에서. 제 요 강의는요, 다음 카페에 들어가셔서 방송도 0.10분 들어가세요. 그러면요, 내용이 있어요. 사설란이라든가 또는 시대의 생각이라는 게 있는데 거기 가서 참조하시도록 하십시오. 예, 다음 시간에 또 뵙겠습니다.